डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारू नाम डॉक्टर भाग्यश्री राजपूत है। हूँ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विषय में आसिस्टंट प्रोफेसर तरीके कार्यरत छूँ। आज आपणे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ज्योतिर्मय परिसर में आवेल चैतन्य स्टूडियो में हूँ आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे समाजशास्त्र विषय में पाठ्यक्रम 8 तेमा कुटुंब, लग्न अने सगाई संबंधोना एकम नंबर 9 तेना आपणे कुटुंबनो अर्थ अने तेना लक्षणों विषे चर्चा करीशुं। पेपर नंबर 8 ना एकम नंबर 9 तेमा कुटुंब संस्थानो परिचय छे, कुटुंबनो अर्थ अने लक्षणों विषे तेना चर्चामां मुख्य मुद्दाओ जोईए, मुख्य हेतुओ जोईए। तो कुटुंब ने एक सामाजिक संस्था तरीके समझी शकाशे। कुटुंबनो अर्थ ए समाजशास्त्रीय दृष्टिबिंदुथी समझी शकाशे। आ व्याख्यान द्वारा आपणे कुटुंबना लक्षणोनी समजूती मेळवी शकीशुं अने साथे ज कुटुंबना अर्थने जुदा जुदा वैज्ञानिकोना दृष्टिबिंदुथी समज्या बाद तेना लक्षणोने आधारे भारतीय कुटुंब व्यवस्था केवा प्रकारनी छे, रूढ़िगत कुटुंब व्यवस्था थी मांडी अने आधुनिक कुटुंब व्यवस्था केवा प्रकारनुं स्वरूप धरावे छे तेना विषे आपणे विस्तृत समजूती मेळवी शकीशुं। आ तेना मुख्य हेतुओ रहेला छे आजना व्याख्यानना। हवे आपणुं आजनुं आ जे व्याख्यान छे एनो मुख्य मुद्दो एक कुटुंब छे। तो कुटुंबने सामाजिक संस्था तरीके जोवी जाणवी ए खूब ज महत्वनी बनी रहे छे। कुटुंबनुं माळखुं ए जुदा जुदा रचनातंत्रीय भागों में विकसायेलुं छे, जुदा जुदा रचनातंत्रीय पासाओं में विभाजित थयेल छे। हवे आ जे कुटुंबनुं माळखुं छे ते कुटुंबनुं माळखुं एमां मुख्य पहलू छे सहनिवास। सहनिवास एटले के कुटुंबना बधा ज सभ्यो ए एक ज घरमां निवास करे छे। सहभोजिता एटले के एक ज रसोड़े तेओ जमे छे। कुटुंबना बधा ज सभ्यो ए एक ज घरमां रहीने एक ज रसोड़े जमे छे अने संयुक्त मिलकत पण धरावे छे। संयुक्त मिलकत एटले के एनो अर्थ ए थयो कि कुटुंबना बधा ज सभ्योना नामे मिलकत नथी होती, परंतु वडील सभ्यना नामे मिलकत होय छे, परंतु ए मिलकतनी भागीदारी, ए मिलकतनी जवाबदारी अने ए मिलकतनो उपयोग केवा कार्यमां करवो, केवा प्रकारना प्रसंगोमां वापरवो ते बधी ज जवाबदारी ए कुटुंबना सभ्योनी बनी रहे छे। ए संयुक्त मिलकत गणाती होय छे। भले ए जमीन होय, घर वखरी होय के माल सामान होय, ए कुटुंबना दरेक प्रकारना मिलकत ए कोई एक वडीलना नामे होवा छतां वारसागत रीते ए सीधी ज तेना पेढ़ी दर पेढ़ी वारसागत रीते प्राप्त थती होय छे। त्यारबाद संयुक्त पूजा आराधना। हवे कुटुंबनुं अति महत्वनुं माळखुं ए संयुक्त पूजा आराधना छे। दरेक कुटुंबमां दरेक व्यक्तिना इष्ट देवता होय छे अने इष्ट देवतानी पूजा आराधना करवानुं, तेनुं नैवेद्य करवानुं, जुदा जुदा प्रसंगो उजवाता होय छे परिवारमां, जेम के लग्न प्रसंग, मृत्यु संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। जे जुदा जुदा धर्मो छे, जुदा जुदा संप्रदायो छे, ए प्रत्येक धर्म अने संप्रदायोमां संयुक्त पूजा आराधना थती जोवा मळे छे। आ संयुक्त पूजा आराधना ए परिवारना सभ्यो बधा भेगा मळीने ज करता होय छे अने पोताना जे धार्मिक रीति रिवाज छे, विधि विधानो छे, तेना अनुसंधानमां ज इष्ट देवतानी पूजा आराधना करता होय छे। त्यारबाद कुटुंबनुं अति महत्वनुं माळखुं, रचनातंत्रीय माळखुं ए पितृसत्ताक व्यवस्था छे। हवे आपणो भारतीय समाज ए पितृसत्ताक, पितृप्रधान जोवा मळे छे। पितृसत्ताक व्यवस्था एटले के पिताना हस्तक सत्ता। पिताना हस्तक एटले के जरूरी नहीं कि ते पिता होय, परंतु कुटुंबमां कोई वडील पुरुष होय जेम के दादा, तो तेमना हस्तक पण जो सत्ता होय तो तेने पितृसत्ताक व्यवस्था कही शकाय। आ उपरांत आपणुं जे भारतीय कुटुंब व्यवस्थानुं माळखुं छे ए भारतीय कुटुंब व्यवस्था ए पितृस्थानी पण जोवा मळे छे। पितृसत्ताक तो छे ज अने साथे साथे पितृवंशीय पण जोवा मळे छे।
પિતૃસત્તાક એટલે કે પિતા હસ્તક સત્તા. એવી જ રીતે પિતૃવંશીય એટલે કે પિતા છે તો પિતાનો દીકરો, એ દીકરા દ્વારા તેનો વંશ વારસો ચાલતો આવતો હોય છે. અને એવી જ રીતે પિતૃસ્થાની એટલે કે પિતા જે ઘરમાં વસવાટ કરે છે તે પિતાના હસ્તક સત્તા જોવા મળે છે. અને જે સ્થાનમાં રહે છે, જે ઘરમાં વસવાટ કરે છે તે સ્થાન એ પિતૃસ્થાની ગણાતું હોય છે. ત્યારબાદ અન્ય એક મહત્વનું રચનાતંત્રીય પાસું છે કે કુટુંબના સગા સંબંધીઓ વચ્ચે સગપણ સંબંધ જૂથ રચાયેલા હોય છે. હવે કુટુંબના જે કંઈ પણ સભ્ય છે એ કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે એ લોહીના સંબંધો જોવા મળે છે, રક્ત આધારિત સંબંધો જોવા મળે છે, લગ્ન આધારિત સંબંધો જોવા મળે છે. અને એના જ આધારે કુટુંબના સભ્યો એકબીજા સાથે પરસ્પર જોડાયેલા હોય છે. અને આ સગા સંબંધીઓ વચ્ચે પરસ્પર હક્કો ફરજોનો નિર્દેશ થયેલો હોય છે. દરેક સભ્યો એકબીજાની જવાબદારી એ બખૂબી નિભાવે પણ છે. જુદા જુદા સગા સંબંધીઓ પ્રસંગોપાત એકબીજા સાથે મળતા જોવા મળે છે. આ સગપણ સંબંધ જૂથમાં એ લોહીના સંબંધો એ માતા પિતા અને સંતાનો વચ્ચે જોવા મળે છે. અને જે લગ્ન આધારિત સંબંધો છે તે લગ્ન આધારિત સંબંધો એ પતિ પત્નીના સભ્યો વચ્ચે જોવા મળે છે. પતિ પત્ની એકબીજા સાથે લગ્ન સંબંધથી જોડાયેલા હોવાને નાતે એકબીજા સાથેના સંબંધો ક્યાંક ને ક્યાંક પરિહાસના સંબંધો પણ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ કુટુંબનું રચનાતંત્રીય માળખામાં ચોક્કસ પ્રકારનો દરજ્જો અને ભૂમિકા એ ખૂબ જ મહત્ત્વની ધરાવે છે. એટલે કે કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે દરજ્જો અને ભૂમિકા એ નક્કી જ થયેલી હોય છે. જેવી વ્યક્તિની ભૂમિકા એવી જ વ્યક્તિનો દરજ્જો જોવા મળે છે. જેમ કે કુટુંબમાં માતા પિતા ભાઈ બહેન કાકા કાકી દાદા દાદી એ જુદા જુદા સંબંધો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને વ્યક્તિની ભૂમિકા તેના દરજ્જા સાથે જ સંકળાયેલી હોય છે. જેમ કે વૃદ્ધ વડીલ હોય તો એ વૃદ્ધ વડીલનો દરજ્જો એ વડીલ તરીકેનો છે, તો તેની ભૂમિકા પણ કેવી હશે? એક વડીલ તરીકેની ભૂમિકા. જ્યારે કોઈ બાળક જન્મ લે છે તો એ બાળકનો દરજ્જો હજી એ નવજાત શિશુ તરીકેનો છે, તો તેની ભૂમિકા પણ એક બાળક તરીકેની જોવા મળે છે. માતાની ભૂમિકા તેના બાળકો પ્રત્યે હોય છે, પિતાની ભૂમિકા પણ તેના બાળકો પ્રત્યે હોય છે. એ માતા પિતાના સંતાનો પ્રત્યેની ચોક્કસ પ્રકારની ભૂમિકા તેના દરજ્જા સાથે જોડાયેલી જોવા મળે છે. એવી જ રીતે પતિ પત્નીના સંબંધો એ પતિ પત્ની તરીકેનો દરજ્જો વ્યક્તિને ત્યારે જ મળે છે જ્યારે સ્ત્રી અને પુરુષ એ લગ્નના સંબંધથી જોડાય છે. અને ત્યારબાદ તે સ્ત્રી અને પુરુષને પતિ પત્નીને તરીકેનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે અને પતિ પત્ની તરીકેની તેઓ પરિવારમાં કુટુંબમાં ભૂમિકા ભજવતા હોય છે. આ ઉપરાંત છેલ્લું અને અતિ મહત્વનું રચનાતંત્રીય પાસું છે ચોક્કસ ધોરણો અને મૂલ્યો તથા રીત રિવાજો. પ્રત્યેક કુટુંબમાં ચોક્કસ પ્રકારના ધોરણો મૂલ્યો રીત રિવાજો એ જોવા જ મળે છે. કોઈ પણ કુટુંબ એવું નથી કે જેમાં રીત રિવાજો ના હોય. અને આ રીત રિવાજો એ જુદા જુદા ધાર્મિક પ્રસંગે લગ્ન પ્રસંગે આપણને જોવા મળે છે. અને એ ધોરણો મૂલ્યો પ્રમાણે કુટુંબના પ્રત્યેક સભ્યો એ નિયંત્રિત થયેલા જોવા મળે છે. આગળ આપણે કુટુંબનો અર્થ જોઈએ. કુટુંબ વિશે જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રીઓએ વૈજ્ઞાનિકોએ અનેક પ્રકારની વ્યાખ્યા આપી છે. જેમાં મેકાઈવર અને પેજ જણાવે છે તે મુજબ કુટુંબ એ નિશ્ચિત અને લાંબા ગાળા સુધી ટકી શકે તેવું જૂથ છે. અને આ લાંબા ગાળા સુધીનું અને નિશ્ચિત જૂથ એ જાતીય સંબંધો આધારિત રચાયેલું જૂથ જોવા મળે છે. મેકાઈવર અને પેજ એમ જણાવે છે કે કુટુંબ એ એવું જૂથ છે કે જેમાં સંતાનોની ઉત્પત્તિ થાય છે. અને સંતાનોની ઉત્પત્તિ શેના આધારે? તો જાતીય સંબંધોના આધારે. અને સંતાનોની ઉત્પત્તિ થયા બાદ સંતાનોનું ભરણ પોષણ, તેમનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનું, બાળકોનું સમાજીકરણ કરવાનું કાર્ય પણ કુટુંબ કરતું હોય છે. ત્યારબાદ ઓગબર અને નિમકોફ નામના સમાજશાસ્ત્રી જણાવે છે તે મુજબ કે કુટુંબ એ એક એવું ટૂંકા કે લાંબા ગાળાવાળા સંબંધોવાળું જૂથ છે કે જેમાં સંતાનોવાળા કે સંતાનો વિનાના પતિ પત્નીનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે ઓગબર અને નિમકોફ એમ જણાવે છે કે કુટુંબ ક્યાંક તો ટૂંકા ગાળાનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે અથવા તો લાંબા ગાળાનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એટલે કે કુટુંબની રચના એ લગ્ન દ્વારા
પતિ પત્ની અને તેના સંતાનોના આધારે થતી હોય છે. પણ જ્યારે પતિ પત્નીના સંબંધનો અંત આવે છે, એટલે કે પતિ પત્ની છૂટાછેડા લે છે, ત્યારે એ કુટુંબનો પણ અંત આવે છે. એટલે કે આ કુટુંબનું સ્વરૂપ એ ટૂંકા ગાળાનું સ્વરૂપ થઈ ચૂક્યું જોવા મળે છે. એવી જ રીતે જ્યારે પતિ પત્નીના સંતાનો પરણે છે, ત્યારબાદ તેમના સંતાનોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તો આ કુટુંબનું સ્વરૂપ એ લાંબા ગાળાનું જોવા મળે છે. અને આ લાંબા ગાળાનું કુટુંબ એ ક્યાંક ને ક્યાંક વિભક્તમાંથી સંયુક્તતા તરફ પણ ગતિ કરતું જોવા મળે છે. એટલે કે જે કુટુંબમાં ફક્ત પતિ પત્ની અને તેના બાળકોનો સમાવેશ થતો હોય છે, તો આગળ જતાં તેમના બાળકો જ્યારે પરણે છે અને તેમના બાળકોના અને તેમના નવજાત શિશુનો જન્મ થાય છે, તો એ વિભક્ત કુટુંબ એ સંયુક્ત કુટુંબમાં પરિણમે છે અને સંયુક્ત કુટુંબ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એટલે કે ઓકબર્ન અને નિમકોફ જણાવે છે તે મુજબ કુટુંબ એ લાંબા ગાળાના સ્વરૂપવાળું પણ જોવા મળે છે. અને આ કુટુંબમાં કેટલાક વાર પતિ પત્નીને સંતાનો પણ હોય છે અને પતિ પત્નીને સંતાનો નથી પણ હોતા, પરંતુ આ પતિ પત્નીના સંબંધોવાળા જૂથને કુટુંબ તરીકે ઓળખાવી શકાય છે. ત્યારબાદ મજુમદાર વ્યાખ્યા આપે છે તે મુજબ કુટુંબ એવી વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે કે જે એક જ મકાનમાં રહે છે, રક્ત સંબંધથી જોડાયેલા છે અને સ્થાન, સ્વાર્થ તથા પરસ્પર કર્તવ્યના જ્ઞાનના આધારે સમાન હોવાથી ચેતના અને ભાવના રાખે છે. એટલે કે કુટુંબ એ એવી વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે કે જે આપણે આગળ જ જોઈ ગયા કે કુટુંબના બધા જ સભ્યો એ એક જ મકાનમાં રહે છે, એટલે કે સહનિવાસ ધરાવે છે. અંદરો અંદર પરસ્પર સભ્યો વચ્ચે પ્રેમ, હૂંફ, લાગણીના સંબંધો જોવા મળે છે. રક્ત સંબંધથી તેઓ જોડાયેલા છે, લોહીના સંબંધોથી જોડાયેલા છે. એટલે કે માતા પિતા અને સંતાનો વચ્ચેના સંબંધો એ રક્ત આધારિત જોવા મળે છે. સ્થાન એટલે કે પરિવારના સભ્યો એક જ સ્થાનમાં રહે છે. સ્વાર્થ એટલે કે પરિવારના સભ્યો વચ્ચે ક્યાંક સ્વાર્થના સંબંધો પણ જોવા મળે છે. પરસ્પર કર્તવ્ય જ્ઞાનના આધારિત સંબંધો પણ જોવા મળે છે. એટલે કે પરિવારના કુટુંબના જેટલા પણ સભ્યો છે તે બધા જ સભ્યો વચ્ચેના સંબંધો ક્યાંક ને ક્યાંક પરસ્પર જવાબદારી, હક્કો, ફરજોના આધીન રહેલા જોવા મળે છે. હવે કુટુંબના મુખ્ય લક્ષણો આપણે જોઈએ તો કુટુંબ એક એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ ધરાવે છે, તો તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણે પહેલું લક્ષણ છે સાર્વત્રિકતા, ભાવાત્મક પાયો, મર્યાદિત કદ, જાતીય સંબંધોની વ્યવસ્થા માટે લગ્ન, વંશ વારસો, એક જ નિવાસસ્થાન, સહભોજન, સંયુક્ત મિલકત અને સામાજિક નિયંત્રણ. તો કુટુંબના આ બધા જ લક્ષણો એ સાર્વત્રિક રીતે જોવા મળે છે. એટલે કે જ્યાં જ્યાં માનવ સમાજ છે ત્યાં ત્યાં બધા જ કુટુંબના લક્ષણો જોવા મળે છે. તેમાં પહેલું લક્ષણ છે સાર્વત્રિકતા. સાર્વત્રિકતા એટલે કે કુટુંબ વ્યવસ્થા ત્યાં ત્યાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જ્યાં જ્યાં માનવ સમાજ છે, એટલે કે બધે જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ભલે તે વિકસિત સમાજ હોય, અર્ધ વિકસિત સમાજ હોય કે પછી પ્રાથમિક સમાજ હોય. પ્રાથમિક સમાજ એટલે કે આદિમ સમાજથી શરૂ કરીને અતિ આધુનિક સમાજ પણ કુટુંબ વ્યવસ્થા ધરાવે છે. પ્રાથમિક તબક્કાનું જીવન ગાળનારા જે આદિવાસીઓ છે, જેમ કે આફ્રિકાના બુશમેન, હોટનટોન્ટ આદિવાસીઓમાં પણ કુટુંબ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. ભારતના ચેચુ, કાદાર, પુલિયન આદિવાસીઓમાં પણ કુટુંબ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. મોટા ભાગના જે વૈજ્ઞાનિકો છે તે વૈજ્ઞાનિકોએ એમ પણ કીધું છે કે જે રીતે પ્રાણીઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે પોતાના જૂથમાં, પોતાના સમુદાયમાં, તો જે રીતે માનવીઓ પોતાની કુટુંબ વ્યવસ્થા ધરાવે છે, તો પ્રાણી જ્યારે પોતાના જૂથ કે સમુદાયમાં રહે છે તો તેઓ પણ પોતાની ચોક્કસ પ્રકારની કુટુંબ વ્યવસ્થા ધરાવે છે. અને એરિસ્ટોટલ અને પ્લેટોએ તો માનવીને જ સામાજિક પ્રાણી તરીકે ઓળખાવેલા છે. એટલે મિત્રો, આપણે ટૂંકમાં કહીએ તો કુટુંબ વ્યવસ્થા એ જ્યાં જ્યાં માનવ સમાજ અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યાં ત્યાં કુટુંબ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ અન્ય એક લક્ષણ છે ભાવાત્મક પાયો. ભાવાત્મક પાયો એટલે કે કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે ભાવનાત્મક લાગણીના સંબંધો જેવો જોવા મળે છે. નજીકના મોઢાના સંબંધો જોવા મળે છે. અને આ ભાવાત્મક બાબતો એ જાતીય સંબંધોની તૃપ્તિ, સંતાનોત્પત્તિ, માતૃવાત્સલ્ય
અને પિતાની દેખરેખ હેઠળ પણ થતી જોવા મળે છે. અને આ ભાવાત્મકતા એ લોહીના સંબંધોમાં, સગપણ સંબંધોમાં પણ આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે પરિવારમાં પતિ પત્ની એ લગ્ન આધારિત એકબીજા સાથે જોડાય છે, ત્યારે તેમના વચ્ચે પણ પ્રેમ હૂંફના સંબંધો જોવા મળે છે. માતા પિતા અને સંતાનો વચ્ચેના સંબંધો, એ સંબંધો પણ પ્રેમ હૂંફ અને લાગણીના સંબંધો જોવા મળે છે. અને આ સંબંધોના સાથે સાથે પરિવારના સભ્યોને એકબીજા સાથે સ્નેહ, સુરક્ષાનું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. એટલે કે કુટુંબમાં વ્યક્તિ જ્યારે એક જ છતની નીચે રહે છે, એક જ સ્થાનમાં વસવાટ કરે છે, ત્યારે વ્યક્તિને એ સુરક્ષા પ્રદાન થાય છે. અને સુરક્ષા પ્રદાન થવાની સાથે સાથે પરિવારના સભ્યો એ ભાવનાત્મક લાગણીથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહે છે. ગાઢ અને લાગણીશીલ સંબંધો જોવા મળે છે. અને જેવા લાગણીશીલ સંબંધો એ કુટુંબ વ્યવસ્થામાં જોવા મળે છે, એવા લાગણીશીલ કે ગાઢ સંબંધો અન્ય કોઈ પણ જૂથમાં જોવા મળતા નથી. જેમ કે આપણા સમાજમાં જોઈએ તો અનેક પ્રકારના સમુદાયો કે વ્યવસ્થા અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેમ કે ધાર્મિક વ્યવસ્થા, રાજકીય વ્યવસ્થા, અર્થવ્યવસ્થા. પરંતુ સમાજ વ્યવસ્થા એવી છે, અને સમાજ વ્યવસ્થામાં પણ કુટુંબ વ્યવસ્થા એવી છે કે જેમાં ગાઢ અને લાગણીશીલ સંબંધો જોવા મળે છે. આ કુટુંબનું ખૂબ જ મહત્વનું લક્ષણ ગણાવી શકાય. હવે એના પછી અતિ મહત્વનું લક્ષણ છે મર્યાદિત કદ. હવે કુટુંબ વ્યવસ્થા એ ભલે ભાવનાત્મક દ્રષ્ટિએ જોડાયેલા છે, તેમ છતાં મર્યાદિત કદ ધરાવે છે. જેટલા પણ જૂથો છે, સંગઠનો છે, સમાજમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેમ કે આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે, રાજકીય વ્યવસ્થા છે, મોટા મોટા ધાર્મિક સંગઠનો છે, તો એ બધા જ સંગઠનો, બધા જ જૂથો એ ચોક્કસ પ્રકારના કદ ધરાવે છે. મોટા મોટા ઉદ્યોગો છે, શહેરો છે, તો આ બધા જ સમુદાયો એ વિશાળ કદ ધરાવે છે. જ્યારે કુટુંબ વ્યવસ્થા એ ખૂબ જ મર્યાદિત અને નાનું કદ ધરાવે છે. એટલે કે અન્ય જૂથો અને અન્ય સંગઠનોની સરખામણીમાં કુટુંબ એ ખૂબ જ નાનું કદ ધરાવે છે. કુટુંબમાં જોઈએ તો મોટે ભાગે પતિ પત્ની અને તેમના સંતાનોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક કિસ્સામાં પતિ પત્ની સિવાય તેમના પરિણીત અને અપરિણીત સંતાનોનો પણ સમાવેશ થાય છે. અથવા તો આપણે રૂઢિગત ભારતીય સમાજ જોઈએ તો રૂઢિગત ભારતીય સમાજના કુટુંબમાં પતિ પત્ની, તેમના પરિણીત કે અપરિણીત સંતાનોની સાથે સાથે 3 કે 4 પેઢીના સભ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. અને તેમાં નણંદ, વિધવા, વિધુર તે બધા સભ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. છૂટાછેડા લીધેલ સભ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. અથવા તો સાથે જ નજીકના સગા સંબંધીઓ પણ એક જ પરિવારમાં રહેતા હોય છે. તેમ છતાં કુટુંબનું કદ એ કેવું છે તો મર્યાદિત જોવા મળે છે. હવે આજના આધુનિક સમયમાં આપણે જોઈએ તો આધુનિક સમયમાં વિભક્ત કુટુંબ અસ્તિત્વ ધરાવતું જોવા મળે છે. અને આધુનિક સમયમાં વિભક્ત કુટુંબ એ ચોક્કસ પ્રકારનું મર્યાદિત કદ ધરાવે છે, જેમ કે પતિ પત્ની અને ફક્ત તેમના બાળકો. હવે તેમના બાળકો જ્યારે આગળ જતા લગ્ન કરે છે અને તેમના સંતાનોને જન્મ આપે છે, તો એ જ વિભક્ત કુટુંબ એ બાળકોના લગ્ન બાદ અને નવા સંતાનોના જન્મ બાદ એ સંયુક્ત કુટુંબ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને એ સંયુક્ત કુટુંબ પણ અસ્તિત્વ ધરાવતું હોવા છતાં એ કુટુંબનું કદ ક્યાંક ને ક્યાંક મર્યાદિત જોવા મળે છે. હવે કુટુંબનું અન્ય એક મહત્વનું લક્ષણ છે જાતીય સંબંધોની વ્યવસ્થા માટે લગ્ન. હવે કુટુંબ વ્યવસ્થા ત્યારે જ ટકી રહે જ્યારે પરિવારમાં યુવક કે યુવતીઓના લગ્ન કરાવવામાં આવે અને લગ્ન બાદ એક નવા કુટુંબની રચના થતી હોય છે. કુટુંબમાં સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારના નિશ્ચિત અને સ્પષ્ટ સંબંધ હોય છે. અને સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે જે કંઈ પણ જાતીય સંબંધો બંધાય છે તે સમાજ દ્વારા સ્વીકૃત થયેલા સંબંધો છે. હવે સમાજ દ્વારા સ્વીકૃત થયેલા સંબંધો એટલા માટે છે કારણ કે એ સંબંધો એ લગ્ન આધારિત સંબંધો છે. અને મોટે ભાગે આપણા ભારતીય કુટુંબમાં ભારતીય જે રૂઢિગત પ્રણાલી ચાલતી આવી છે તો એ ભારતીય કુટુંબમાં લગ્ન દ્વારા પતિ પત્નીના સંબંધો બંધાય અને ત્યારબાદ જે સંતાનની ઉત્પત્તિ થાય, સંતાનનો જન્મ થાય, તો એ જ બાળકને સમાજ સ્વીકારતો હોય છે. જ્યારે આધુનિક સમયમાં જોઈએ તો ગે, લેસ્બિયન અને લિવિંગ રિલેશનશિપ
દ્વારા પણ બાળકોનો હવે જન્મ થતો આવ્યો છે. તો કેટલાક કિસ્સામાં કુટુંબ વ્યવસ્થા તેને સ્વીકારતી નથી, પરંતુ કાયદાને આધીન રહીને કુટુંબ વ્યવસ્થા હવે એ ટકી રહી છે અને વ્યક્તિની જાતીય ઈચ્છા સંતોષાય તે રીતે હવે તો ગે લેસ્બિયનના લગ્ન વ્યવસ્થા પણ અસ્તિત્વમાં આવી રહી છે. પણ સામાન્ય રીતે જોઈએ તો માનવ સમાજ એ આજે પણ સ્ત્રી અને પુરુષના લગ્નને જ પ્રાધાન્ય આપે છે અને નવા કુટુંબની રચના માટે સ્ત્રી અને પુરુષના લગ્ન અને તેના જાતીય સંબંધોને જ મહત્ત્વ આપતું હોય છે. હવે આપણું જે ભારતીય સમાજ છે એ ભારતીય સમાજ એ પિતૃસત્તાક છે, પિતૃસ્થાની છે અને પિતૃવંશીય જોવા મળે છે. પરંતુ ભારતમાં મોટાભાગના સમુદાયો એવા પણ છે કે જ્યાં માતૃસત્તાક છે. માતૃસત્તાક એટલે કે જે કુટુંબમાં સત્તા કે નિર્ણયો કે જેનું ચલણ હોય તો તે મહિલા વડીલના હસ્તક જોવા મળે છે. અને માતૃસત્તાક વ્યવસ્થામાં જાતીય સંબંધો પણ ટકી રહેલા જોવા મળે છે. માતૃસત્તાક અને પિતૃસત્તાક વ્યવસ્થામાં લગ્ન વ્યવસ્થા એવા પ્રકારની છે કે જે માતૃસત્તાક કુટુંબ હોય તે માતૃસત્તાક કુટુંબમાં જે દીકરી છે એ દીકરીના લગ્ન થયા બાદ તે તેના પતિને પોતાના ઘરે લાવે છે. જ્યારે પિતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થામાં શું હતું કે પિતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થામાં દીકરાના લગ્ન થયા બાદ તે તેની પત્નીને પોતાના પિતાના ઘરે અથવા તો પોતાના ઘરે લાવતો હોય છે. એટલે કે પિતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થા એ પિતા અને તેના દીકરાના વંશવારસા દ્વારા આગળ ધકેલાય છે. જ્યારે માતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થા એનો વંશ વારસો એ દીકરી દ્વારા આગળ ધકેલાતો જોવા મળે છે. અને આ માતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થામાં મોટે ભાગે આદિવાસી કુટુંબ વ્યવસ્થા એ માતૃસત્તાક અને માતૃવંશીય કુટુંબ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. અને આ માતૃસત્તાક જે કુટુંબ વ્યવસ્થા છે તેમાં વંશ વારસો મિલકત એ દીકરીને નામે જોવા મળે છે. જ્યારે તેનાથી વિરુદ્ધ એ જે પિતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થા છે તેમાં મિલકત વંશ વારસો કે અટક નામ ધર્મ એ બધું પિતા કે વડીલના હસ્તક ચાલતું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આગળ આપણે વંશ વારસા વિશે આવીએ. હમણાં જ આપણે વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે બાળકોની જે કંઈ પણ અટક છે, ધર્મ છે, ધોરણો, મૂલ્યો, રીત રિવાજો જે બધું વારસાગત રીતે ચાલતું આવે છે તે બધું જ જે તે પિતૃસત્તાક કે માતૃસત્તાક કુટુંબ છે તો એ જ કુટુંબના આધારે ચાલતું આવે છે. જેમ કે ગારો આદિવાસી છે તો ગારો આદિવાસી એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ પિતૃસત્તાક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને નાયર તરવાડના જે માતૃસ્થાનીય લોકો છે તો તેમની અટક તેમનો ધર્મ એ માતૃવંશીય આધારે જોવા મળે છે. અને તેના ધોરણો મૂલ્યો રીત રિવાજો એ વારસાગત રીતે ચાલ્યા આવે છે. ત્યારબાદ આપણે નાયર આદિવાસીની વાત કરીએ, નોકના આદિવાસીની વાત કરીએ તો જે નોકના છે એને મિલકતની વારસદાર ગણવામાં આવે છે. તો જે મોટાભાગના આદિવાસીઓ છે માતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થા ધરાવતા, તો માતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થા ધરાવતા જે કુટુંબ છે આદિવાસી કુટુંબ, તો જેમાં સૌથી નાની દીકરી હોય છે તો એને નોકના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ જ કુટુંબ વ્યવસ્થામાં સંપૂર્ણ મિલકત અને સંપૂર્ણ નિર્ણય લેવાની સત્તા એ સૌથી નાની દીકરીને આપવામાં આવે છે. અને વંશ વારસો એ નાની દીકરીના હસ્તક ચાલતી જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે ભારતીય કુટુંબ વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો એ કુટુંબ વ્યવસ્થા મોટે ભાગે પિતૃસ્થાનીય છે, પિતૃવંશીય છે અને પિતૃસત્તાક કુટુંબ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. તો એ જે કંઈ પણ વંશ વારસો મિલકત કે જે કંઈ પણ જમીનની ભાગીદારી છે તે બધું જ પુરુષ અથવા તો પુરુષના બાળકો કે જે દીકરો છે તો તેના આધારે વંશ વારસો ચાલતો આવતો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ કુટુંબનું અન્ય એક લક્ષણ છે એક જ નિવાસ સ્થાન. એક જ નિવાસ સ્થાન એટલે કે કુટુંબના બધા જ સભ્યો એ એક જ ઘરમાં વસવાટ કરે છે અને તેમાં મોટે ભાગે પતિ પત્ની તેમના અપરિણિત કે પરિણિત સંતાનોનો સમાવેશ થાય છે. અને સાથે જ કેટલીક વખત વિધવા કે વિધુર વડીલોનો સમાવેશ થાય છે. છૂટાછેડા લીધેલ કે ત્યક્તા કે ત્યજી દીધેલ બાળકોનો પણ સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. અને આ જ નિવાસસ્થાનમાં દત્તક લીધેલ બાળકોનો પણ સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. હવે આપણા આધુનિક સમયની વાત કરીએ તો આધુનિક સમયમાં
કુટુંબના સભ્યો એ જુદા જુદા ઉદ્યોગોમાં વ્યવસાય કરે છે, એજ્યુકેશન લેવા માટે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જાય છે, એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં જાય છે, એક ગામમાંથી પણ બીજા ગામમાંથી જતો હોય છે. તો એને આધારે તે વ્યક્તિનું નિવાસ સ્થાન, પોતાનું મૂળ નિવાસ સ્થાન બદલાશે, પરંતુ જે વ્યક્તિ વસવાટ કરે છે તેનું નિવાસ સ્થાન એ એકલ નિવાસ સ્થાન જોવા મળે છે. પરંતુ આમ જોવા જઈએ તો વ્યક્તિ એ આખરે તો પોતાના સભ્યો સાથે વસવાટ કરતો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો સહભોજન. કુટુંબના બધા જ સભ્યો એક જ રસોડે જમે છે. મોટે ભાગે મહિલાઓ રસોડાનું બધું જ કામકાજ સંભાળે છે. બાળકો અને પુરુષો પ્રથમ ભોજન લે છે અને ત્યારબાદ મહિલાઓ ભોજન લેતી હોય છે. સંયુક્ત મિલકત, બધા જ સભ્યોની સહિયારી મિલકત હોય છે અને એ જ સભ્યોની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે એ મિલકતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મોટે ભાગે વડીલના અવસાન બાદ તે મિલકતનો હકદાર જે તે વંશજો બને છે. અને આધુનિક સમયમાં જોઈએ તો કુટુંબમાં વડીલોની હયાતીમાં જ મિલકતના ભાગીદારી કે વહેંચણી કરી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સામાજિક નિયંત્રણ. કુટુંબના બધા જ સભ્યો વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારના પ્રેમ, હૂંફ અને લાગણીથી જોડાયેલા સંબંધો જોવા મળે છે. અને સભ્યો વચ્ચે લાગણીશીલ સંબંધો હોવા છતાં તેઓ એકબીજા ઉપર અધિકાર જમાવે છે, એકબીજા ઉપર નિયંત્રણ રાખે છે અને કૌટુંબિક જવાબદારી નિભાવે છે. ધોરણો, મૂલ્યોના ભંગ બદલ કેટલીક વખત સજાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવે છે અને કુટુંબ વ્યવસ્થા આ જ સામાજિક નિયંત્રણ હેઠળ તે ચાલતી જોવા મળે છે. તો આ હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા કુટુંબના ભારતીય કુટુંબ વ્યવસ્થાનું માળખું, તેનો અર્થ અને તેના લક્ષણો. તો આપણે સ્વાધ્યાય માટેના મુખ્ય પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. તો તેના સ્વાધ્યાય માટેના મુખ્ય પ્રશ્નો છે કે કુટુંબને એક સામાજિક સંસ્થા તરીકે સમજાવી શકાય, કુટુંબનો અર્થ સમજાવી શકાય અને કુટુંબના મુખ્ય લક્ષણોને વિસ્તૃત સ્વરૂપે સમજાવી શકાય. હવે આજના વ્યાખ્યાન માટે ઉપયોગમાં લીધેલ પુસ્તકોની યાદી અહીંયા રજૂ કરી છે, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. કે જેમાં વાઘેલા અનિલનું પુસ્તક છે, દુબે લીનાનું પુસ્તક છે, ગોરે MS-નું પુસ્તક છે અને કોલેન્ડા પોલિનનું પુસ્તક છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણું આ વ્યાખ્યાન પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના વ્યાખ્યાનમાં આપણે નવા જ વિષય અને નવા જ મુદ્દા સાથે ચૈતન્ય સ્ટુડિયોમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. આભાર.